morning students, before class we are discussed about the mechanism of urine formation. Okay, mechanism of urine formation. Okay, what is the mechanism of urine formation? Mechanism of urine formation. There are the 4 steps are present. What is that? Glomerular filtration, tubular reaction, tubular secretion and formation of hypertonic urine. Before class discuss చేసాం. ఓకే, దానిలో మనకి యురేటర్స్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు యురేటర్స్ is a narrow whitish and muscular tube are present in 30 centimeters length are present and each ureter is rises of the hilus of the kidney. Okay, each ureter rises of the hilus of the kidney. Write down the running nose, don't sing in face. Okay, each kidney is hilus of the ureters. Each ureter is running of the rises of the hilus of the kidney. Okay, ureter is a whitish narrow and muscular tube of the muscular tube. Okay, there are the 30 centimeters length and each ureter rises of the hilus of the kidney. Okay, the kidney is up and downs and opens into the ureters is urine is taken to the urinary bladder. The urine is going to the urinary bladder. Urine అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? యూరినరీ బ్లాడర్ స్టోర్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. The urine is stored in the urinary bladder. The movement of urine in the ureters through peristalsis. దీనిలో జరిగే యూరిన్ అనేది ఎక్కడ మనకి స్టోర్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ లో స్టోర్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. The urine is movement of the urine is urinary bladder to peristalsis. ఈ పెరిస్టాలసిస్ అనే మూమెంట్ ద్వారా మనకి యూరిన్ అనేది యూరినరీ బ్లాడర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుందంట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యురేటర్స్ గురించి. యురేటర్స్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? యురేటర్స్ ఈజ్ ఏ whitish narrow and distensible and muscular tube 30 centimeters length. Each ureters rises of the hilus of the kidney and kidney up and down and opens to the each ureters is urine is moves from the urinary bladder. The movement of the urine is peristalsis movement. అంటే అక్కడ పెరిస్టాలసిస్ అనే మూమెంట్ అనేది జరగడం వల్ల మనకి యూరిన్ అనేది యూరినరీ బ్లాడర్ లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. యూరినరీ బ్లాడర్ లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. Urinary bladder diagram, you know in a diagram practice chesara diagram before class given diagram exercise session will not be diagram prepare ayara. You know in a urinary bladder I will draw the rough diagram on it. Okay, this is the ureters, urinary bladder. This is the urinary bladder. Okay, ma? Urinary bladder. Urinary bladder. This is the urinary bladder. This is the ureters, urinary bladder. Urinary bladder and ureters. Urinary bladder is a median and pear shape. Urinary bladder అనేది ఎలా ఉంటుందంట? మీడియన్ అంటే కొంచెం మధ్యస్థంగా ఉండడం జరుగుతుంది. అలాగే పియర్ షేప్ కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ మీడియన్ అండ్ పియర్ షేప్ అండ్ pear shape extensible sac that occurs in the pelvic part of the abdomen. Abdomen యొక్క క్రింది భాగంలో మనకి urinary bladder అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. It is the capacity of the 300 to 800 ml of capacity కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. The storing capacity of the urine from the urinary bladder is 300 to 700 ml or 800. కొన్ని బుక్స్ లో 700 ఉంది, కొన్ని బుక్స్ లో 800 ml ఉంది. నో ప్రాబ్లం, ఏదైనా రైట్ చేయొచ్చు. 700 అయినా రైట్ చేయొచ్చు, 800 అయినా రైట్ చేయొచ్చు. 300 storing capacity of the storage capacity of urinary bladder is 300 to 800 ml. Okay, how many ml of urine is stored in urinary bladder అంటే 300 to 800 ml. Okay, how many ml of urine is stored in urinary bladder అంటే మనకి 300 to 800 ml. This is the urinary bladder. Next one is urethria. This is the urethria.
మీకు డీటెయిల్గా డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తున్నాను. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. యూరిథీరియా. There are the urethria is a there are the 4 centimeters length in a females. ఫిమేల్స్ లో జరుగుకేమో 4 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ కలిగి ఉంటుంది. మేల్స్ లో జరుగుకి 20 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది యూరిథీరియా వచ్చేది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ ట్యూబ్ దట్ టేక్స్ ఏ urine from urinary bladder outside. It is a tube and urine from urinary bladder to outside. Urine is observed for the urinary bladder to the outside. ఇట్ ఈస్ ఏ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అంటే యూరిథీరియా అనేటువంటిది చూడడానికి ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది. అబ్జర్వింగ్ ఫర్ ద యూరిన్ ఫ్రమ్ ద యూరినరీ బ్లాడర్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది యూరిన్ అనేటువంటిది. అండ్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద యూరినరీ బ్లాడర్ ఇంటూ యూరిథీరియా ఇస్ గాటెడ్ బై రింగ్ మజిల్స్ అండ్ స్నిక్టర్. అయితే ఈ ఓపెన్ అవ్వడానికి ఆ యూరిథీరియా అనేటువంటి ఓపెన్ అవ్వడానికి మనకి రింగ్ మజిల్స్ అండ్ స్నిక్టర్ అనేది దానిలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ యూరిథీరియాలో రింగ్ మజిల్స్ అండ్ స్నిక్టర్ మజిల్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల అది ఓపెన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ద ఫిమేల్స్ హ్యావ్ ఏ 4 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ అండ్ మేల్స్ హ్యావ్ ఏ 20 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది యూరిథీరియా అనేటువంటిది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ మేల్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ వెస్టిబ్యులే. వాటిని ఏమని పిలుస్తారు అంటే వెస్టిబ్యులే అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారండి. ఏమని పిలుస్తారమ్మా? వెస్టిబ్యులే అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు? వెస్టిబ్యులే. అంటే ద ఫిమేల్స్ హ్యావ్ ఏ 4 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ అండ్ ఫిమేల్స్ హ్యావ్ ఏ 4 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ అండ్ మేల్స్ హ్యావ్ ఏ 20 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఆర్ ప్రజెంట్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ది వెస్టిబ్యులే. వాటిని ఏమని పిలుస్తారు అంటే వెస్టిబ్యులే అని పిలుస్తారు. ఇట్స్ ఓపెన్ ఇంటూ సపరేట్ ఇన్ ఏ ఫిమేల్స్ బట్ ఇది కామన్ విత్ ద రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇన్ ఏ మేల్స్. అయితే ఫిమేల్స్లో జోడికి ఆ ట్రాక్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది. బట్ మేల్స్లో జోడికి ద ట్రాక్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వేలోనే ఆ ట్రాక్ అనేది రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ ఆల్సో వన్ వే ప్రజెంట్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. యూరినోజెంటికల్ డక్ట్స్ అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? యూరినోజెంటికల్ డక్ట్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మిక్చురేషన్. మిక్చురేషన్ మీన్స్ micturition. Okay, micturiation means passing of urine is called as a micturiation. Passing of urine is called as a micturiation. Micturiation అనగానే passing of urine is called as a micturiation. Okay, the urine temporarily stored in a bladder. బ్లాడర్ అంటే ఏదో బ్లాడర్ కాదు, యూరినరీ బ్లాడర్. ఓకే, ద యూరిన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ టెంపరరీ ఇన్ ఏ బ్లాడర్. యూరిన్ అనేటువంటిది ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? యూరినరీ బ్లాడర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. యూరిన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ బ్లాడర్. ఓకే, యూరిన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ బ్లాడర్, టెంపరరీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ బ్లాడర్. దేర్ ఆర్ 2 sets of circular sphincter muscles and in the bladder. అయితే ఈ ద urine is temporarily stored in a bladder. The 2 sets of the circular sphincter muscles are present in a bladder. అయితే ఎన్ని sets of muscles, sphincter muscles, circular sphincter muscles are present? 2 sets of the circular sphincter muscles are present. The urine is temporarily stored in a bladder, but 2 sets of circular sphincter muscles are present in a bladder. Okay, when the bladder is filled up, both these sets muscles are constructed. So this excited closed and urinates from the micturiation. When the urinary bladder filled with a 300 to 400 ml of water in a the maximum capacity of urinary bladder 300 to 700 ml. Okay, 300 to 700 ml urine are stored in a maximum capacity. అంటే అదేమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ వచ్చేటప్పుడు మనం 300 నుంచి 800 ml అని చెప్పొచ్చు, లేదా 700 to 800 ml అయినా చెప్పొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 300 to 800 ml బిఫోర్ ముందు స్టెప్లో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఆఫ్ యూరిన్ ఈజ్ 700 to 800 ml అని రైట్ చేసుకోండి, ఏదైనా నో ప్రాబ్లం. ద మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఆఫ్ urine is 700 to 800 ml. The maximum capacity of urine is 700 to 800 ml are stored in a urinary bladder. And at the distance, total amount of excreted per day
టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు మనం యూరినల్స్కి వెళ్తూ ఉంటాం కదా, యూరినల్స్కి ఎవ్రీడే పర్ డే వచ్చేటప్పుడు 1.6 to 1.8 లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ పర్ డే. పర్ డే వచ్చేటప్పటికి ఎంత యూరిన్ అనేది మనం బయట ప్రొడ్యూస్ చేస్తామమ్మా అంటే 1.6 to 1.8 లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్, లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ పర్ డే 1.6 to 1.8 లీటర్స్. అంటే 1.8 అంటే 1 లీటర్ 800 ml ఆఫ్ యూరిన్ అనేది బయటికి ఎక్స్క్రేటెడ్ పర్ డే అంత యూరిన్ అనేది వెళుతూ ఉండాలి. ఎక్కువగా కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటారు. అది ఏం చెప్పుకున్నాం, డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ అలాంటి డిసీజ్, అది ఆ వ్యాసోప్రెసిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం తగ్గడమో లేదా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఆ డిసీజ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యూరిన్ అనేది ఇంత యూరిన్ అనేది మనం ఎవ్రీడే పర్ డే వచ్చేటికి 1.6 to 1.8 లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ పర్ డే ఎక్స్క్రేటెడ్ పర్ డే. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ క్విక్లీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద మేక్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ లైక్ వాటర్స్, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్. అదే అంటే ఇది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు సమ్ టైమ్స్, అంటే మరీ హెవీగా కాదు, కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. బికాజ్ యూ టేక్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్, అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేటువంటి లిక్విడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా వాటర్ ఇట్ మేబీ లిక్విడ్స్, వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ, కోకోనట్ వాటర్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా ఎక్కువగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేగాని ఎక్కువగా కాదు, సమ్ అంటే యూ టేక్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ తీసుకునేటప్పుడు లిక్విడ్స్, జ్యూసెస్, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దాని యొక్క కంటెంట్ అనేటువంటి. షుగర్ కేన్ జ్యూస్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు కొంతమంది ఎక్కువ కోకోనట్ వాటర్ అయితే తాగడం ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే ఎందుకంటే ఆ వాటర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ యూరినల్స్కి వెళ్ళాల్సినటువంటి పాసిబిలిటీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యూరిన్. You check how many minutes. Composition of urine. Anybody cannot understand. Okay. Composition of urine. Okay, composition of urine కనుక మనం చూసినట్లయితే what? The composition of urine. The urine is a amber color. ఓకే, యూరిన్ ఈజ్ ఏ అంబర్ కలర్. అంటే యూరిన్ అనేటువంటిది ఏ కలర్ని కలిగి ఉంటుందంట, అంబర్ కలర్. అంటే యూరిన్ హ్యాస్ ఏ అంబర్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యూరోక్రోమ్. అంబర్ కలర్ అంటే ఈ యూరిన్ అనేటువంటిది, యూరిన్ ఈజ్ ఏ అంబర్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యూరోక్రోమ్. అంటే ఈ యూరోక్రోమ్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల ఇది ఏ కలర్ని కలిగి ఉందంట, అంబర్ కలర్ని కలిగి ఉందంట. యూరిన్ ఈజ్ ఏ అంబర్ కలర్. అంటే అంబర్ కలర్ అంటే లేత పసుపు కలర్, గోల్డెన్ కలర్లో ఉంది. యూరిన్ ఈజ్ ఏ అంబర్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద యూరోక్రోమ్. ఆ లేత పసుపు కలర్లో ఉన్నటువంటి యూరిన్ అనేటువంటిది ఎందువల్ల ఆ కలర్లో ఉంటుంది అంటే దాంట్లో యూరోక్రోమ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఉండడం వల్ల ఆ కలర్ని కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, యూరోక్రోమ్. యూరిన్ ఈజ్ ఏ అంబర్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద యూరోక్రోమ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద 1 mark. The composition of normal urine was considerably depending on several factors influencing the proteins and rich diet, resulting in a formation of urine in the urea in the urine. Okay, the urine contains 96% of water. ఇప్పుడు యూరిన్ చూసాము, ఆ యూరిన్లో వచ్చేటికి హౌ మెనీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది కలిగి ఉంటుందమ్మా అంటే యూరిన్ కంటైన్స్ 96% ఆఫ్ వాటర్. 96% ఆఫ్ వాటర్. 2.5% of organic substance and one organic substance లో మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి యూరిన్ కంటైన్స్ 96% of water and 2.5% organic substances. Organic substances, which organic substances are organic substances అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, క్రియాటిన్,
ఇవన్నీ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, క్రియాటిన్ అవన్నీ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, క్రియాటిన్, క్రియాటినైన్, వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్, హార్మోన్స్ అండ్ ఆక్సలేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కింద చెప్పుకునేవి ఏంటమ్మా అంటే యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, క్రియాటిన్, క్రియాటినైన్, water soluble vitamins, water soluble vitamins, water soluble vitamins, water soluble vitamins and hormones, etc. Okay, this is the water and urine contains 96% of water are present, remaining 2.5% are organic substance are present. And organic substance, what is the organic substance and anybody have doubts రావచ్చు. The water and organic substances means urea, uric acid, creatine, creatinine, water soluble vitamins and hormones. These are all called as a organic substances. This is 2 marks question. What are the organic substances? And the urine has a 96% of water are present, 2.5% of organic substances are present. The organic substances are a urea, uric acid, creatine, creatinine and water soluble vitamins and hormones are present. These are all called as a organic substances. And another one is the inorganic substances are present. Inorganic substances are present in a 1.5% of inorganic substances are present. Inorganic substances are present. Inorganic substances are 1.5% of inorganic substances are present. The inorganic percentage వచ్చేటప్పటికి inorganic substances వచ్చేటప్పటికి sodium chloride, magnesium ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. sodium chloride, phosphate, sulfate, magnesium, calcium, iodine. sodium క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం, అయోడిన్ అలాగే ఇంకేమున్నాయి ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, పొటాషియం ఫాస్ఫేట్, సల్ఫేట్. Okay, these are called as a inorganic substances. Inorganic substances లో sodium, phosphate, sulfate, chloride and sodium, phosphate, sulfate, chloride, iron, magnesium, iodine, sodium, phosphate, sulfate, chloride, magnesium, iodine and iodine, etc. These are the inorganic substances. The composition of urine is a amber color due to the presence of urochrome. Okay, the urine is a amber color due to the presence of urochrome. The urine contains a 96% of water are present. The 96% of water are present and 2.5% of organic substances are present. What is the organic substances? Means urea, uric acid, creatine, creatinine, water soluble vitamins and hormones. These are all called as organic substances. And inorganic substances are present in a 1.5% of inorganic substances are present in a sodium, chloride, phosphate and sulfate and magnesium and iodides are present. Is called as a inorganic substances. This is 2 marks question, very important. This amber color and urochrome is 1 mark question, very important. These inorganic substances are organic substances. 2 questions, 2 marks, very important for this chapter. This chapter is very important. Next one వచ్చేటప్పటికి the complete and irreversible kidneys. Complete and irreversible kidneys are damaged for both one. In case kidneys are both, అంటే you have how many kidneys are present? 3, 4 or 2 or 1? 2 kidneys. Okay, you have 2 kidneys are present. The both kidneys are damaged. 2 kidneys కనుక మీకు కనుక చెడిపోతే ESRD abbreviation very important right now. ESRD, end stage of renal disease. End stage of renal
disease. Okay, ESRD, 1 mark question. End stage of renal disease. End, E means end, stage renal, end stage of renal disease. ESRD means end stage of renal disease. Okay, each chapter important. Fourth chapter very important. So diagrams also. End stage of renal disease. This year, before, not exams not conducted, before last year, ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి డయాగ్రామ్ని ఎలా ఇచ్చాడంటే యురేటర్స్, యూరినరీ బ్లాడర్, యూరిథీరియా, డ్రా ద డయాగ్రామ్, నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గర బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే యూరినరీ బ్లాడర్, యురేటర్స్, యూరిథీరియా అని ఇచ్చేసి డ్రా ద నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ అని ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏ డయాగ్రామ్ రాస్తాం? ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డయాగ్రామ్ కదా డ్రా చేయాల్సింది. అట్లా next, completed irreversible kidney failure is called the end stage of renal disease. If kidney stop working completely, okay, our body is filled with the extra water. Okay, if you have both kidneys are damaged on that time, your body is filled with the extra water. This condition is called as uremia. ఏమంటారు కానీ uremia. ఇది కూడా 1 mark question. అంటే అన్నీ అడుగుతారా మేడం, అన్నీ అడుగుతారని చెప్తున్నారంటే అవ్వచ్చు, అది కావచ్చు, ఇది కావచ్చు, ఏదైనా అడగవచ్చు. ఓకే, అంటే ఆ క్వశ్చన్ అయినా అడగచ్చు, లేదా ఈ క్వశ్చన్ అయినా అడగచ్చు. ఓకే, అంటే యురేమియా. యురేమియా మీన్స్ అవర్ బాడీ ద స్టాప్ వర్కింగ్ కంప్లీట్లీ. ద కిడ్నీస్ స్టాప్ వర్కింగ్ కంప్లీట్లీ. The both kidneys are damaged on that time. The stop working completely. Our body is filled with the extra water. Becomes the hands and legs are swollen. This condition is called as a uremia. ఏమంటారు? యురేమియా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. This condition is called as a uremia. Uremia. You feel try to weak. Our hands and feet may be swollen. Your feet dried and weak because your body needs to clean and good blood of function properly. This condition is called as this function కనుక మనం నిర్వర్తించాలి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీస్ అనేవి యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టుడే చాప్టర్. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీస్. ఓకే, ప్రిపేర్ ఫర్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూరిన్ క్వశ్చన్ రీడ్ చేయండి. ఓకే.